عدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और मसलक का अहलु सुन्नती वल जमात सर ताल्लुक़ लरुनको रदगी अलाक़ीदीर और गैरतमंदो पदिन मयनु मुसलमानानु रुनु ज़मुंगा उस्तासु दग नई जलसा औ प्रोग्राम चर कुरान मजीद द ख़त्म पे हवाले सर मुनाक़दा दा मुहतरम स्टेज बांदी गण शमेर उलमाए किराम नातख़वानान हज़रात मौजूद दी। मन रुस्तबा हज़रत शेख साहब दामद बरकातुहुमुल आलियम तशरीफ़ राउड़ी तफसीली बयानोना नातख़वानी बरुस्त कीगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ज़रा वक्त मुनासबत सरा मुख्तसर अल्फाजु की सो मारूज़ात गुजारिश आतरस्कूम इंशाअल्लाह। मोहतरम खपल बची दीनदार जोड़ कई बची दुनियादार मजोड़वई गोरे बची दुनियादार जोड़वल लाहिज द कमाल खबर नदम द रिज़्क़ वादा अल्लाह रब्बुल जलाल अगस्ती रब वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। तासो पद खपल इलाक़े की उगोरई चरत मालूमात वकई रचाना तपोस वकई इंशाअल्लाह ये उदग से ज़ेबदर त मिलाऊ नशी चलते ये उस पी तरिज़क नहीं मिलाऊ शबे ये पिशो मगी मंगक तरिज़क नहीं मिलाऊ शबे अवागदल वजी द वजी न बड़वी कलचे रब्बुल जलाल दग जनावरु तरिज़क वर्कई हेवानातु तरिज़क वर्कई बेस्ता बचे के दीनदार जोड़शी स्ताद बचे ताल्लुक के रब्बुल जलाल सर खिस्तशी स्ताद बचे सीना के कुरान परना सर मुनव्वर रोखा नशी बेस्ता बची तब अल्लाह रिज़क नवर कई खाम खाबे वर्त वर्कई द इज़्ज़त रूज़ी ब वर्त वर्कई वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब द अगज़गिन ब वर्त रिज़क वर्कई द कम ज़िन चिरद प वहम गुमान किम नाराज़ी देवजिन मोहतरम द खपल बचो द आखिरत फिक्र वकई रब्बुल जलाल मुंग तासो त तंबीह राकलीदा वार्निंग राकले दे खबरदारी राकले दे या अय्युहन्नास कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ओ इंसानानु डेरलुई तबाही दर बसिरा रवाना दा डेरलुई हलाकत दर बसिरा रवान दे डेरलुई बर्बादी दर बसिरा रवाना दा विखशई बेदार शई अखबल जानूनम द अग तबाही और हलाकत न बच गई द अखबल हलोयालम बच गई द कुम सिज जिम्मेदारी चे अल्लाह गस्तिरा दागे द पार अजर खपल बची आखिरत वाले बर्बादो मा द रिज़क़ वादा अल्लाह रब्बुल जलाल गस्तिरा तरह खपल बची द आखिरत फिक्र वक। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह द दिनी में दुनिया न बजियात बांधे हुक्मरानो मलंग दरवेश सड़ेओ कल जो वफात के दो तो मदीने मुनव्वरे यो ढेर मालदार सड़ेओ वर्तवेल अमीरुल उमरीन दुनिया नजीब बचो तरीस प्रेन खौदल आगा वर्तवई हलाल मा सरसवून च बचो ते प्रेग दमा औ प हलाम में खपलो द खपलो बचो आखिरत नशो बर्बाद बले दे ब्या वर्तवई अमीरुल उमरीन का खोखदीवी जबर खपल मान न सही सस्ता बचो त वर्कबा चिस्ता बचो वर बांधे रता नरुस्त जोंद जिंदगी ते रखी ताजू कतली के ना मुंग सर द खपल बचे द आखिरत फिक्र नवी ए द खपल आखिरत नवी फिक्र मुंग सर गट सोच और फिक्र दावी जमा बची ब जमान रुस्त जोन संगते रही जमा बची ब जमान रुस्त खुरीसा जमान रुस्त ब जमा बची जिंदगी संगते रही बाबा रदीज जिमान लाग अस्तिर द इस्ताब जिमा बांधी रद लगे बली तर खपल बची द आखिरत फिक्र वो केदा अल्लाह तबरीक दवा अब जकल सोच गो मां जोन दग बचे दुनिया के लग तकलीफ भी राशि मुंगता सुकतली दखपल बची तकलीफ नशो बर्दाश्त के भले
دا اسپتال ته بوزو ډاکټر ته بوزو پیسې ور باندې لګو پیسې سره نوی قرض ور تاخلو لیکن تا کله سوچ کړی دی ستا د دې بچي تعلق کې د رب سره برابر نشولو ستا دې بچي کې دلته دنیا کې رب ونه پیژاندلو دا په دغه حالت کې د دنیا نه رخصت شولو بیا سوچ دې کړی دی ستا دغه بچي چې دلته سر درد نشي برداشت کولای التر جهنم په اور کې سوځيږي بیا بدا څنګه برداشت کوي عمر بن عبدالعزیز رحم الله ورته وی ورته زما بچی تر دې ضرورت نشته دی ما خپل بچو تر خپل رب دربار ورخولې دی زما بچی کې زمان رسته لیکارو زما د رب دربار پرې نه خودلو زما د رب سره رابطه کټ نکړله زما د رب سره تعلق کمزور نه کړلو بیا زما رب ډیر غیرتی ذات دی ان شاء الله زما بچی بنځي کوي لیکن که زما بچو زمان رسته زما د رب دربار پرې خودلو زما د رب سره رابطه کټلاله زما د رب سره تعلق کمزور کړلو بیا زما بچی نه دی ماته پروا نشته خپل کار وکړي مستقبل اخودل د عمر بن عبدالعزیز رحم الله دی یو بچی په دسترخوان روزانه لکونه بالمنوزر کېده او دا چا چې ورته خبره کول داغه بچو د مدینه منورې په کوڅو کې سوال کو خیرات غونډو نو بچی به دیندار جوړو کنه ان شاء الله ټول وای ان شاء الله او دویم نمبر محترم مونږ تاسو مسلمانان یو لیکن نن دې معاشره کې تاسو وګورئ نن 98% مسلمانان په قرآن باندې نه پوهیږي او صرف دا نه چې نه پوهیږي یقین وکړه یو مسلمان د سره ضرورت نه محسوسه چې د رب په دا کتاب باندې ځان پوه کوا بلکې نن مسلمان سره د الله دغه کتاب د پاره وخت نشته چې قرآن زده کړي نن مسلمان د انګریزي د کتاب د زده کړې د پاره وخت لري د دنیا د پاره وخت لري د موبایل د پاره د سره وخت شته دی لیکن د رب دغه عظیم کتاب د پاره د سره وخت نشته دی بلکې گویا نن مسلمان د رب دغه کتاب ته د انګریزي د کتاب امره د موبایل امره اهمیت او حیثیت ورکولو ته نه دی تیار تاسو سوچ کړئ دی مونږ چې شپې ود کېږو موبایل را سره وي سهار ته چې راپاسېږو بیا موبایل را سره وي الله دغه کتاب په دا المارو کې پروت هر ورځ راته په زبان حال سره فریاد کوي او مسلمانا لږ وخت ماته م راکړه زه خو رب ستا د کامیابۍ دپاره ستا د نجات دپاره رالیږلی به تا زه خپل ژوند او زندګۍ نه وویستله به د خپل دل او دماغو نه دې وویستله به د خپل عدالت او تاڼۍ نه دې بهر کړله به د خپل جرګې نه دې ویستلی به قرآن هره ورځ په زبان حال سره دغه فریاد کوي خو کاش مسلمانه که دا رسنه غوږونه دې کلاو شي د قرآن دا فریاد خو کله واوري دیو جن تاسو ټولو ته درخواست کوم بیګا ته را روانې شپې ته چې وده کېږئ د خپل ځان سره ضرور لږ حساب وکړئ حدیث کې راځي تاسو خپل ځان سره حساب وکړئ مخکې د دې نه چې تاسو سره حساب وشي د خپل ضمیر ته لږ سات دپاره مخاطب شه دې مخاطب کا ورته ووایه وی ژوند او زندگی خو درنه په ختمېدو ده تر اوسه پورې ستا ژبه د قرآن سره ناشنا ده ستا زړه او دماغ د قرآن سره ناشنا دي ورته ووایه وی که ته په دغسې حالت کې د دنیا نه رخصت شولې تباه به شي برباد به شي ورته ووایه ته که په دغسې حالت کې د قبر ته ورغللې بیا به د رب استازو ته څه جواب ورکړې ته که په دغسې حالت کې د دنیا نه رخصت شولې بیا هلته د رب ذوالجلال دربار ته چې ورشه به څه به ورته وایه به رب ذوالجلاله ژوند تاره کړی وو زندگی تاره کړې وه ستا بلا شی نعمتونه مې استعمالول لیکن زما سره ستا د کتاب دپاره وخت نه و بیا به څه حالت وي کله چې دا قرآن زما او ستا خلاف د رب دربار ته راشي جګړه کوي بل طرف ته پیغمبر راشي فریاد کوي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا الله زما د قوم دا قرآن پرېښودی و دا یې شاته غورځولی و د تېر انګریزۍ د کتاب عمره اهمیت ته ورکړی د موبایل عمره حیثیت یې ورکړی مسلمان ډوره سوچ وکړه بیا زما او ستا په تباهۍ او هلاکت کې څه شک الله هم دې دغه تباهۍ او هلاکت نه وساتي امین ووایي محترم ټول ملګري امین ووایي مرګ نه مخکې د قرآن سره خامخا تعلق جوړ کړئ ورنه خو تباهي ده بربادي ده هلاکت دی بیګا ته چې را سوچ وکړئ بیا سهار ته راشه مونږ تاسو ته الله مخلص علما قاریان را کړي دي مخلص مدرسې را کړي دي
ورتراشا سحر کراغلی د دیو دروازې به درته ګلاب وي انشاءالله بیګا ته کرالی د دیو دروازې به درته نه بندېږي انشاءالله ورته راشه وی مولانا صاحب ما خو بیګا سوچ کړی و ما نه خو ژوند او زندګي په ختمېدو باندې ده تر اوسه پورې زه د قرآن سره ناشنا یم ځکه په دغسې حالت کې د دنیا نه رخصت شم خو تباه به شم مولانا صاحب ما بیګا فیصله کړې ده ما ته دا قرآن شروع کا زه دغه قرآن سره ځان اشنا کوم که هر څه کېږي بیا به درته شیطان وایي مړه ژوند او زندګي خو درنه تېره شوې ده اوس به ته څه زده کړې ورته وایي ژوند نه دی تېر شوی ژوند به هغه وخت کې تېر وي چې کله دا د رب استازې راشه روح قبض کول شروع کړي اوس له ما سره مهلت شته دی دنیا کې ورته ووایه بیا به درته وایي مړه ژبه دې پیړه شوې ده یختان دې سپین شوي دي دماغ دې کمزوري شوي دي ورته وایي نه خامخا به زده کوم ته راشه شروع وکړه قرآن راواخله شروع وکړه وفا مه پرېږده نه دې شو زده کولی بیا دې زده کوه الله به درته دوه اجره درکوي انشاءالله ته راشه شروع وکړه د قرآن سره وفا مه پرېږده قرآن شروع وکړه په دغه حالت کې درته مر راغی انشاءالله رب به دې د قیامت په ورځ د حافظانو په سب کې راپاسئ ته شروع وکړه وفا مه پرېږده قسم دی دا بیا هغه وفادار کتاب دی دا دلته د رب میلمه دی ما ورته قربانۍ یو که دلته میلمستوب دې وکړو بیا به د قبر په تیارو کې به دا میزبانې ما ورته بالبانۍ یو بیا د هغه وفادار میلمه دی انشاءالله د قبر تیارو کې به یوازې نه پرېږدي د قبر وحشتونو کې به یوازې نه پرېږدي د قبر یوازې والي کې به یوازې نه پرېږدي د حشر میدان کې به یوازې نه پرېږدي تر هغه وخته پورې به دې نه پرېږدي تر څو چې جنت ته داخل کړی نه انشاءالله دا به کوي انشاءالله دې وجې نه محترمو قرآن ته وخت ورکوئ خامخا وخت ورکوئ دلته یو خو زمونږ هغه وروڼه ناست دي مدرسو والا دي علما دي قاریان حافظان دي هغه خوش قسمت دي د قرآن سره ژوند او زندګي ده لیکن یو هغه وروڼه دي چې د هغوی په میاشتو میاشتو د قرآن سره سترګې نه مخامخ کېږي یو اکثریت دا حالت دی هغوی خو ما سره نن یو واده وکړئ چې موږ به روزانه قرآن ته وخت ورکوو انشاءالله نیمه ګنټه به کم از کم روزانه قرآن ته ورکوو انشاءالله هسې سوچ وکئ د الله څومره نعمتونه مونږ استعمالو آیا د هغه الله د کتاب دپاره زمونږ سره وخت نشته دی کله دا یو نعمت حساب یې را سره شروع کړو حساب به ورکړو زمونږ طالبای وخت و یو چا ما ته قصه کوله ویل زمونږ کلي کې علاقه کې ویل یو ډېر مالداره سړی دی خان دی خان بیمار شو دا مونږ ورته پړپوس وایو ویل لا پړپوس یې خراب شوی و هغه وخت کې کم یورپي ملک خودو ویل هغې ته علاج دپاره بوتللو ویل هلته په هغه وخت کې 15 کروړه روپۍ ورنه جمع کړلې به یې ورته وی ویل که یو څوک چېرته حادثه اسکیډنټ وشولو زخمی حالت کې راوړو وفات شولو د هغې وارثانو اجازت کوو د هغه نه به یې وباسو بده کې به یې ولګو ګوره دا هر څه مونږ تاسو ته الله تعالی هسې راکړي دي مفت یې راکړي آیا مونږ سره د هغه الله د کتاب دپاره وخت نشته دی دې وجې نه ما سره واده وکئ چې مونږ به روزانه کم از کم نیمه ګنټه به مونږ خامخا قرآن ته ورکوو انشاءالله دا یو لاس سره اوچت کوي چې څوک راسره واده کوي دا به ورکوو ورته ټایم انشاءالله یقین وکړه که په دا سپینو یختانو باندې تا قرآن شروع کړو ځان دې اشنا کول شروع کړله دا د اسمان فرشتې به در باندې رشک کوي رشک انشاءالله کوو به که نه انشاءالله په خپل هم قرآن ته وخت ورکوئ او په بچو قرآن یې زده کوئ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتو هم لیکلي دي وایي په بچي باندې اول قرآن یې زده کړه دا د بچي حق دی بچي چې قرآن نه زده کړی تر هغه وخته پورې به بل هېڅ قسمه سبق مه وایه اول حق د بچي قرآن د ده زړه و دماغ د قرآن په رڼا سره منور کا روښانه یې کا مبرکت والا یې کا نور والا یې کا د هغې نه بس که په بچي باندې ته هر څه سبق وایې خو اول حق د بچي دا قرآن دی قرآن پې زده کړه کوو به که نه انشاءالله او دریم نمبر محترمو خپل مدرسې علما مه کمزوري کوئ ګوره تاسو ته به پته وي دې وخت کې زمونږ او ستاسو دین لوارثه دی قرآن هم لوارثه دی دې بازارونو ته تاسو ورشئ دلته یو څوک د خوراک په څیز کې لږ ملاوټ وکړي دلته کله یو جعلي حکیم او ډاکټر راشي تاسو کتلي پولیس پسې راشي لاسونو کې هتکړۍ واچوي جیل ته ولېږي ورته وایي ته خلکو د صحت سره لوبې کې او یقینا کېدل پکار دی دغسې لیکن تاسو کتلی وي دلته زمونږ د دین سره خلک لوبې کوي
دلته زمونږ د قرآن سره خلک لوبې کوي، دلته زمونږ د عقیدې سره خلک لوبې کوي، دلته د مسلمانانو ذهنونو ته خلک د شکوک او شبهات او زهر وردننه کوي، جراثیم او وایرس وردننه کوي. یقین وکړه هغې څوک تپوس کوونکی نشته دی. ولې نشته دی؟ ځکه دلته زمونږ دین لابارسه دی، قرآن هم لابارسه دی، مدرسه جومات لابارس دي، ګیره پګړۍ مظلوم دي، شاعر الله مظلوم دي، ختم نبوت مظلوم دي، ناموس رسالت مظلوم دي. دلته خو په یو مسلمان ریاست کې د ختم نبوت غونته کې بنیادي مسله تر هغه وخته پورې د مسلمان حکمران په سمجھ کې نه راتلله تر څو چې 30-40 هزار ځوانانو قربانۍ نه وي ورکړي، شهادتونه یې نه وو پیش کړي، میاندې نه وي کونډې شوي، بچي نه وو یتیمان شوي. دلته د ناموس رسالت غونته کې نازکه مسله زما او ستا د جج او د قاضي په سمجھ کې تر هغه وخته پورې نه راتلله تر څو چې 30-40 هزار تر څو چې د غازي خالد فیصل غونته کې ځوانان پورته شوي نو په دغه عدالتونو کې دننه د ګستاخانو سرونه نه ولوځولي. دلته خو وایو روز تاسو ګورئ زموږ د دین سره خلک څه کوي، تاسو ته به پته وي زموږ ستاسو په دا پښتون ایریا کې په دې اطرافو د پېښور کې یو سړی راپورته شوی د منیر شاکر په نوم باندې، هغه د تراویح د انکار نه شروع کړې وه، نن هغه بدبخته د رسول الله د احادیثو د رسالت په انکار باندې ولاړ. نن هغه د اسلام پوره ذخیره د امت په نظر کې مشکوک ګرځولو کوشش کوي. هغه ښکاره وایي دلته وایي دا قرآن نبی علیہ السلام په خپله لیکلی دی، د امت ته یې ورکړی دی، لیکن احادیث د نبی علیہ السلام نه 200 کاله وروسته لیکلی شوي دي، ایرانیانو لیکلی دي، مجوسو لیکلی دي، په دې کې ګډوډوالی کړی دی، د ځان نه نعوذ بالله لیکلی دي، د الله پیغمبر ته منسوب کړي دي. دی وایي قرآن محفوظ راغلی دی لیکن احادیثو کې ګډوډ شوی دی، ایرانیانو پکې کړی دی، مجوسو پکې کړی دی، لہذا احادیث قابل اعتبار نه دي، په دې اعتماد نشي کېدی. عجیبه خبره دا ده قرآن مونږ پورې محفوظ راغلی دی، احادیثو کې ګډوډ شوی دی، دا قابل اعتبار نه دي. نعوذ بالله. بابا کومو خلکو چې مونږ پورې قرآن را رسولی دی هغه خلکو زمونږ پورې احادیث هم را رسولی دي، که د هغوی را رسولی شوی قرآن قابل اعتبار نه وي بیا به د هغوی را رسولی شوي احادیث څنګه قابل اعتبار شي؟ که هغوی په احادیث د ځان نه لیکلی دي بیا څه ګرنټي کیدی شي چې قرآن به نعوذ بالله د ځان نه نه لیکلی؟ که هغوی په احادیثو کې ګډوډ کړی دی بیا تا سره څه ګرنټي کیدی شي چې په قرآن کې به نعوذ بالله ګډوډ نه وي کړی؟ وایي نه که نه د دې قرآن د حفاظت ذمه الله اخیستې ده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ورته وی دا آیات تا ته چا راوړی دی؟ ایا جبریل دا تا ته راوړی دی؟ نعوذ بالله نه. ایا دا تا د نبي علیہ السلام نه برای راست اورېدلی دی؟ نه. بیا زه سوال حق لرم دا آیات خو مونږ ته هغه خلکو را رسولی دی چا چې مونږ پورې احادیث را رسولی دي، هغه راویانو علماو را رسولی دي. که هغوی احادیث د ځان نه جوړ کړي بیا تا سره څه ګرنټي کیدی شي چې دغه آیات به د ځان نه نه جوړ کړی؟ نعوذ بالله. زمونږ ایمان دی د قرآن د حفاظت ذمه الله اخیستې ده. قرآن د حفاظت ذمه چا اخیستې ده؟ وایي چا اخیستې ده؟ لیکن قرآن ویلی کېږي چاته دې بدبخت هم په دې رساله لیکل له اوس ورنه هیر دي د حدیثو دشمنۍ کې. د علما ناست دي دلته قرآن څه ته ویلی کېږي؟ هو اسم للنظم والمعنی جميعا. قرآن صرف الفاظو ته نه ویلی کېږي، قرآن صرف معنا ته نه ویلی کېږي، قرآن د الفاظو معنی مجموعې ته ویلی کېږي. قرآن الفاظ دي، احادیث د هغې معنا ده. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن شپږ مقاماتو کې دا مضمون ذکر کړی دی. قرآن الفاظ دي، احادیث د هغې معنا ده. ته وایې د حفاظت ذمې الله اخیستې ده، بیا وایې قرآن الفاظ زموږ پورې محفوظ راغلی دي، معنی چې احادیث ده هغې کې ګډوډ شوی دی. بیا زه تپوس حق لرم د رب د حفاظت هغه ذمه بیا چېرته لاړه؟ او دا یاد ساتئ دې وخت کې د حدیثو د انکار دغه فتنه د دغه منحوس په شکل کې زما ستا په ذهنونو باندې مسلط کولی شي. دا یاد ساته څنګه چې د قرآن منکر کافر دی دغسې د حدیثو منکر کافر دی.
څوک چې قرآن نه بری حدیث نه بری دا قرآن نه بری څوک چې په قرآن کې شک کوي دا مسلمان نشي کېدلی دغسې کې څوک په حدیثو کې شک کوي دا مسلمان نشي کېدلی بلکې زه د دې نه بړ کر ووایم څوک چې احادیث نه بری دا قرآن نه بری څوک چې احادیث نه بری دا پوره ژوند او زندگی په قرآن باندې عمل نشي کولی شاید زما خبره ستاسو په سمجھ کې رانه شي څوک چې په احادیث نه مني دا په قرآن باندې عمل نشي کولی شاید زما خبره ستاسو سمجھ کې رانه شي زه تاسو نه تپوس کوم تاسو مونځ کوئ وایي چې تاسو مونځ کوئ د ورځې څو ټیمه مونځ کوئ 5 ټیمه دا قرآن تاسو اوچت کوئ دې قرآن کې د مونځ حکم شته دی اقیم الصلات تاسو مونځ قایم کوئ لیکن دغه 5 ټیمه مونځ ذکر نشته دی دغه د مونځ رکعتونو ذکر نشته دی دغه د مونځ طریقه شکل و صورت ذکر نشته دی دغه د اذان او اقامت ذکر نشته دی دا په حدیثو کې ذکر دی دا قرآن اوچتګه په دغه د زکات حکم شته دی د زکات تفصیلات نشته دی دا قرآن اوچتګه په دغه د حج حکم شته دی د حج تفصیلات نشته دی دا قرآن اوچتګه په دغه د سود حرمت شته دی دا غي تفصیلات نشته دی دا تفصیلات احادیثو کې ذکر شوی دي وچې او سړی احادیث نه بری اخو زمونږ استاد سور دین بنیادو وستلو بس وځو او دی وخت کې یقین نو کدا سړی زمونږ استاسو د دین په بنیادونو باندې حملاور دی د پولیس ورات نه مني حوض کوثر نه مني شفاعت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کبرا نه بری د قبر ژوند او زندگی نه بری د احادیث مبارکه نه بری د معراج نه بری د اطاعت د نبی علیہ السلام نه بری سلويخ 50 متواترات دین چې ورته ویل کیږي د داغې نه صرف انکار نه کوي بلکې د عقل په بنیاد پاګې بس ټوګه استهزاء کوي دغه کار وایي یاره 1400 کاله په د قرآن څوک نه دی پوه شوي عزیز تاسو ته وایم 1400 کاله په د قرآن هیڅ څوک نه دی پوه شوي نه چا بیان کړی دی په دې وخت کې دا ټوله دنیا مولایان په قرآن نه پوهېږي څوک یې نه بیانوي یو زه په قرآن پوهېږم زه بیانوم تاسو به ومنئ را سره وایي که نه چې وبې منئ را سره تاسو به ما ته وایي چې ته د وهم مریض یې لاړ سره خپل دماغو علاج وکړه یقین نو که دغسې دغه پکول ماما د وهم مریض دی دله د دماغو علاج کول پکار دي 1400 کاله چې په قرآن څوک نه دي پوه شوي بیا تا خو د قرآن بنیاد وویستلو قرآن خو په تواتر سره راغلی دی ته وایې 1400 کاله پې څوک پوه شوي دی هغه تواتر خو تا د قرآن ختم کو د اسلام ختم کو د دین ختم کړلو ستا په نس خو دا ټول بې بنیاده وګرځېدل نعوذ بالله او 1400 کاله چې څوک په قرآن نه و پوه شوي بیا زه درنه د تپوس حق لرم بیا ته پې د کم طرف نه پوه شوې آیا تا باندې نوي وحي راځي نعوذ بالله او یقین وکړه شیطانان ورته هره شپه راځي مشغول کی ویلو وی سهار ته چې راپاسېږي په دا میډیا نوې بکواسو کې د مسلمانانو ذهنونو بربادولو لپاره څو میاشتې مخکې دا څیزونه یې موږ راجمع کړله زموږ ستاسو په دا ملک کې دغسې مدرسې شته دی دارالفتاګانې شته دی چې عالم اسلام په اعتماد کې ورته رجوع کوي بنوري ټاون غونته کې مدرسې شته دی الحمدلله مونږ دا کلیپونه هغوی ته ور ولېږل موږ ورته یو سړی دا قسمه خبرې کوي د هغه سړي حکم څه دی یقین وکړه 20-25 پورې فتوې موږ ته راغلي دي 20-25 پورې مختلف مکاتب فکر پکې دي پای کې د اهل حدیث مکتب فکر شته دی غیر مقلدو پنجبریانو پکې شته دی پای کې د علماء دیوبند شته دی صرف یو خلکو ته اعتماد دی او ډېر صبر هم ورته وکړه 2 میاشتې د بریلي حضرات ته افسوس هم دی پې هر ورځ ورته کال کوه فتوا لیکلې ده بس نن سبا په کار خو دا ده چې دې خلکو د ټولو نه مخکې لیکلې وي ټولو نه چل ول ټولو نه زیات دغه خلک کوي هغه ټولو لیکلي دي په خپل فتو کې وایي دا سړی مرتد دی دا د اسلام نه خارج دی د بیانونه اورېدل درسونه اورېدل جایز نه دي د سره انټرویو کول شیر کول اورېدل جایز نه دي د سره څه قسمه تعلق ساتل ناجایز دي په مسلمانانو باندې لازم دي چې د فتنې نه ځان وساتي ځان به دې ساتو انشاءالله ځان به دې ساتو که هیرو به ورنه جوړو مونږ خلک وایي د ټولو ملایانو مونږ نه دین پټ کړو حق یې پټ کړو دغه یو ملا صحیح بیان کوي حق پرست ملا هم دا یو دی سبا ته که څوک راپاڅېدل
دا منځونو او روزې هم پکې چټي کړه مونږ به وایو چې بس سړي صحیح مولا پکې هم دا یو دی یار دا جال چې راشه مونږ به څه کوو دې وجې نه تاسو ټولو ته سوال کو ځان ورنه وساتئ ساتو به انشاءالله برحال مارس کوو خپل مدرسې علما مه کمزوري کوئ دې وخت کې کفر غواړي دا ځګونه کمزوري شي لیکن مسلمانانو ورونو دا چاته کمزوري کولو ته مه ورکوئ قسم دې کدا کمزوري شو بیا به هم را روان نسل دین نه پیژني ایمان به نه پیژني حیا به نه پیژني غیرت به نه پیژني قرآن به نه پیژني کم از کم د خپل را روان نسل په خاطر به خپل دیني مدرسې علما مضبوط ساتو انشاءالله ټول ووایه انشاءالله مضبوط به ساتو انشاءالله او هغه به مضبوط دغسې ساتلی شي په هر کور کې یو یو بچی خامخا عالم جوړ کړي هر کور کې به یو عالم پیدا کړي جوړو انشاءالله العزیز او حافظان خو ټول بچي جوړ کړي دا تاسو ګورئ دې بچو دا یو ماشوم دا تاسو ګورئ دې بچو ته دیو قرآن حفظ کړی دی نن ورته دستار تړلی شي پګړۍ ورته وهلی شي دا تاسو ګورئ دې بچو قرآن حفظ کړی دی نن دیو ته پګړۍ په سر وهلی شي هسې پلار به ناسي ترونه به ناسي کلیوال به ناسي نن چې دغه بچو قرآن حفظ کړی دی پګړۍ ورته تړلی شي فخر پې کوئ که نه پې کوئ وایي که نه چې فخر پې کوئ که نه پې کوئ مونږ خو په دنیا هم فخر کوو دا خو مونږ ته فخر نه ښکارېږي که ورباندې فخر که نه کوئ هسې هغه به څه منظر وي د قیامت ورځ به وي د حشر میدان نن دا هم دستاربندي ده که نه یو پروګرام او مجلس دی هغه به د قیامت د ورځې پروګرام وي تمام انسانان به پکې راجمع وي فرشتې به موجود وي ټولې فرشتې به موجود وي ملائک انبیاء کرام علیهم السلام به موجود وي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین به موجود وي اعلان به وشي د دغه بچي نوم به واغستلی شي د دې مور او پلار دې راشي دغه حافظ قرآن بچی دې راشي دیو په خپل بچي باندې قرآن حفظ کړی و د مور او پلار به الله راوغواړي نن دې بچو ته مونږ پګړۍ ورپسرو د دې مور او پلار ته به الله د قیمت په ورځ تاجونه ورپسروي د مور ته به هم د جنت تاج ورپسروي پلار ته به هم د جنت تاج ورپسروي هغه تاجونه چې د هغې په باره کې حدیث کې راځي یو غمی به مخکې لګېدلی یو به شاته لګېدلی یو به ښی طرف ته بل به ګس طرف ته دا یو غمی رڼا به د دنیا د لوړ د رڼا نه زیاته وي الله به د دې مور او پلار ته د قیمت په ورځ د جنت جوړې انعامات ورکوي هغه به څه عجیبه منظر وي قسم دی زه خو سوچ کوم چا چې به خپل بچه قرآن نه حفظ کړی د قیمت په ورځ د دغه بچو دغه اعزاز او اکرام وګوري هغه به صرف افسوس نه کوي صرف اوښکې به نه تویوي د اوښکو په ځای به وینې څڅوي ای کاش ما په خپل بچي باندې قرآن حفظ کړی وی نن به دغه اکرام او اعزاز او مرتبه رب ذوالجلال ما ته هم رانصیب کړی وی تاسو حاصلول غواړئ دغه مرتبه د مرتبه حاصلول غواړئ بیا یو بچی په دې نیت باندې حافظ قرآن جوړ کړي زه د دې بچو مور او پلار ته مبارکباد وایم مبارک هم شه تاسو به دې مطمئن اوسېږئ ستاسو د قیمت د ورځې دغه تاجپوشي دستاربندي کنفرم شو انشاءالله العزیز شته دی د دې نه بل لوی اعزاز زنده‌باد دا بچی دی یو بچی ته سوال وکړي بچه قرآن زده کا قرآن حفظ کې ستا د ورځې نه به الله دا اعزاز ما تعالی نصیب کړي دا به کوو که نه انشاءالله او دویم نمبر محترمو د خپل مدرسو سره تعاون وکړئ د دې ضروریات پوره کړي ګوره حکومتونه دا شی نه کوي دا زموږ ستاسو یو مسلمان ملک دی تاسو دا وګورئ دا سالانه بجټ چې کله پاس کیږي زموږ ستاسو په ټیکسونو باندې ډکه شوې خزانه دا چې کله بجټ پاس کوي په دې بجټ کې تیرو ورځو کې ما ته د پېښور کې هغه ټیم والا هغه ټیمونو والا کرکټیان راغلي ما ته ویل دلته زموږ د څلور ټیمونو ټریننګ و صرف په 15 ورځو کې 7 ارب روپۍ په دې 15 ورځو کې په دا څلور ټیمونو ولګي 7 ارب روپۍ 7 ارب په دې بجټ کې د کرکټیانو حصه شته کرکټ حصه شته په دې کې د ډمانو حصه شته د اجراګانو شته
د غیر مسلم اقلیتونو عبادتګاهونو شته دی لیکن په دغه بجټ کې د جومات مدرسې دپاره 15 روپۍ څه نشته دی د دین او د قرآن د استاذ او د طالب دپاره 15 روپۍ څه نشته دی دا زمونږ او ستاسو په ملک کې د دغه خلکو سره د حکومتونو رویه ده نو ضرورتونه به موږ تاسو پوره کوو که انشاءالله دې وجې نه هره ورځ چې خپل کار روزګار ته ځئ د خپل الله سره یو وعده ضرور کوئ الله زه خپل محنت مزدورۍ ته ځم خپلو بچو ته حلال روزي ګټم لیکن رب ذوالجلاله زما په کلي کې یو مدرسه د محله ده زما په کلي کې د دین د بچو مدرسه ده هلته مولانا صاحب زموږ بچو ته دین ورښیي زموږ دین او تهذیب یې ژوندی ساتلی دی رب ذوالجلاله حکومتونو په هغوی پسې خپلې دروازې بندې کړي دي څنګه چې زما په دا حلاله کمایي کې زما د بچو حصه ده دغسې به پکې زما د هغه مدرسې حصه وي زما د بچي د قرآن د استاذ حصه وي تاسو عزم وکئ بیا وګورئ رب درته څومره خیر او برکت اچوي تاسو عزم وکئ انشاءالله رب بدر تدغه مهنت عبادت ګرځي تاسو عزم وکئ انشاءالله ساده بدن نه تویدونکي خوله به درته رب د قیامت د ورځې د نجات ذریعه ګرځي انشاءالله کوو به انشاءالله اوې یو خبره درته وکړم اخري د خپل بچي د قرآن استاذ مالامال کا بیا ټرای وکړه چې الله تا څنګه مالامال کوي که نه دا روژه را روانه ده په دا ټلویزیون باندې پر روانه روژه کې دا عرب ملکونه لږ وګورئ حرمین شریفین وګورئ هلته قاري صاحب ختم وکړي عربی راپاسېږي چابي ورته ورکړي غټ محل یې ورته جوړ کړی بل راپاسېږي چابي ورته ورکړي ښایسته موټر یې ورته اخیستی گاډی یې ورته اخیستی دا وه زمونږ د پنجاب او کراچۍ بعضو علاقو کې هم کېږي د پنجاب بعضو علاقو ته د تراویح ختمونو ته موږ لاړ شو پوره مقتدیان را جمع شوي قاری صاحب حافظ صاحب له موټر اغستی چابي ورته ورکړي ورته یې ستا انعام او اکرام اوس د دې تېرو ورځو کې اوس په دې ورځو کې د ټانګ ته تللی وم اخري حدودو ته مونږ تللي وو هلته مولانا نور صاحب حفظه الله مونږ سره وو ما ته ویې ویل دا ډېر عجز خلک دي غریب خلک دي لیکن دومره مینه کوي د قرآن سره ویل په روژه کې ورته مونږ یو حافظ قرآن را لیږو طالب دی دیو ته ختم کوي او دیو ورسره ټول کال دومره مینه کوي مدرسې ته ورته راځي وایي اوس یې ورته ویلي دي چې قاري صاحب حافظ صاحب هغه طالب ته یې ویلي پاسپورټ ځان نه جوړ کړه چې عمرې ترې ولیږو او مونږ تاسو مونږ دلته قاري صاحب ختم وکړي 1500 روپۍ ورکو زر پیرې تپوس کوو چې دا به جایز وي او که جایز به نه وي نو کا دانه نه دي غوښتي نه د تا سره څه معاهده شوي ذهن کې هم نشته دی قرآن یې واورو ته ورته خپل طرف نه کورونه ورکړه چا منع کړی هغه مونږ تاسو ته دغسې بچي هر کال راښیي بچي هم راته تیاروي بیا ګرځي بهر چاندو بچي زموږ سره کلي مدرسه هم جوړه کړي هسې دا خو د پښتنو د مروت نه خلاف خبره ده دې وجې نه نن ټول لازم وکړئ چې مونږ به خپل کلي د مدرسې ضروریات پوره کوو مولانا ذاکر الله صاحب ته قاري ذاکر الله صاحب ته به مونږ ډاډ ورکوو قاري صاحب ته دننه محنت کوه ستا ضروریات ستا د مدرسې ضروریات ستا د مدرسې د طالبانو ضروریات ستا د کور ضروریات ستا د مدرسینو ضروریات دا به مونږ پوره کوو ته مطمئن اوسېږه خپل کار کوه کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله هم تاسو نه وایي نو نور به څه وکړي ټول ووایي انشاءالله بچي به دینداره جوړوي انشاءالله بچي به دینداره جوړوي انشاءالله او دغه مدرسو سره به تعاون کوو علماو سره انشاءالله وعده ده ما سره د چا سره وعده ده دواړه لاسونه اوچت کوي لږ یې پوره پوره اوچت کوي پوره پوره دا وعده ده انشاءالله اواز هم نه راځي وعده ده انشاءالله او اخره کې بیا ووایم د منیر شاکر د فتنې نه ځان وساتئ دا د کفر مهم دی دې وخت کې چلیږي د ارتداد مهم دی چلیږي بهر ملکونو کې زموږ ډېر پښتانه دي نه دي خبر 70% خلک مرتد شوي دي ایمان یې ګډوډ شوی دی تلي دې وجې نه ځان وساتئ هغه بي بي سي او هغه د کفر ترجماني کوونکي میډیاګانې مونږ په دا ټول پښتونخوا کې ورته بل څوک ملا نه دی ور معلوم هغه ته مفتي همدا یو ښکاري هلکه د خو دا شکل له مسلمانانو نه دی تا ته مونږ ته مفتي اعظم جوړ کړی دی هغه بعضې هغه بدبخته پښتانه چې بهر ملکونو کې دي دین بېزاله د خدای رسول نه مني ملحدین شوي دي هغوی پسې پنډینګ کوي د شاتله زمونږ ستاسو ایمان تباه کوي مونږ به بیدار اوسېږو خپل ځان به ورنه ساتو انشاءالله العزیز ساتو به انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।